بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے نائب صدر نارتھ کوریا کی سرحد کے قریب فوجی اڈے پر پہنچ گئے، کہا صبر ختم ہو رہا ہے۔ اردوغان 2029 تک صدر رہیں گے، ریفرینڈم میں معمولی فرق سے جیت، اپوزیشن نے لگایا دھاندلیوں کا الزام۔ ترکی میں ایمرجنسی 3 مہینوں کے لیے بڑھا دی گئی، اردوغان نے ریفرینڈم کو تاریخی قرار دیا، کہا مغربی ملک فیصلے کی عزت کریں۔ ایران اور خلیجی ملکوں کے بیچ بات چیت جاری رہے گی، بحرین کو اچھے نتیجوں کی امید۔ اسرائیلی جیلوں میں 1500 فلسطینی قیدیوں کی بھوک ہڑتال، بنیادی حقوق کا مطالبہ۔ افغانستان میں مدر آف آل بامز کے حملے کے خلاف عوام کا زبردست احتجاج۔ سپریم کورٹ نے سہارا گروپ کی قیمتی جائیداد نیلام کرنے کا دیا حکم، 300 کروڑ روپے کی قسط ادا نہ کرنے پر کارروائی۔ آدتیہ ناتھ نے کہا سب کو 3 طلاق کے خلاف بولنا چاہیے، دروپدی کی بے عزتی سے کیا تقابل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ترکی میں ہونے والے ریفرینڈم کے بعد صدر طیب اردوغان کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ ریفرینڈم میں دھاندلیوں کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ ریفرینڈم بالکل صحیح ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے صدر سادی گون نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی نے دھاندلیوں کا الزام لگایا اور کہا کہ بغیر اسٹیمپ کیے ہوئے بیلٹ پیپرز استعمال کیے گئے۔ صدر طیب اردوغان کی دستوری اصلاحات کو اس ریفرینڈم میں 51% سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل ہوئے۔ نتیجہ سامنے آنے کے بعد پورے ترکی میں جشن بھی منایا گیا اور احتجاج بھی کیا گیا۔ اپوزیشن پارٹی نے 60% ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیمپ کے بغیر بیلٹ پیپرز کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے اور الیکٹورل بورڈ نے ہی وہ بیلٹ پیپرز تیار کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی الیکشنز میں ایسا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ترکی کے 3 بڑے شہروں استنبول، انقرہ اور ازمر نے دستوری تبدیلیوں کے خلاف ووٹ دیا۔ اپوزیشن کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور زبردست احتجاج کیا۔ اس دوران اردوغان کے حامیوں نے بھی جھنڈے لہراتے ہوئے جشن منایا۔ اس ریفرینڈم کے نتیجے کا یہ مطلب ہے کہ اردوغان 2029 تک صدر رہ سکتے ہیں۔ نتیجے میں ہاں کے حق میں 51.41% اور نہ کے حق میں 48.59% نے ووٹ دیے۔ نائب وزیر اعظم محمود سمیک نے کہا کہ اس نتیجے کے بعد جلد الیکشنز نہیں کرائے جائیں گے اور پارلیمنٹ کے الیکشنز 2019 میں مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ یورپی عہدیداروں نے ترکی کے ریفرینڈم کے نتیجے پر بڑی احتیاط کے ساتھ ری ایکشن دیا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر جین کلاڈ جنکر اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے ایک بیان میں ترکی کے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اصلاحات پر عمل کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے اردوغان سے کہا کہ وہ ملک میں تمام گروپوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بات چیت کریں۔ اینجلا مرکل نے وزیر خارجہ سیگما گیبریل کے ساتھ ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جرمنی کی حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ترکی کی حکومت ملک کی تمام سیاسی اور سماجی طاقتوں کے ساتھ باعزت بات چیت کرے۔ کونسل آف یورپ نے، جس کا ترکی بھی رکن ہے، ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریفرینڈم کے بعد ترکی کی لیڈرشپ کو احتیاط سے اگلے قدم اٹھانا چاہیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ریفرینڈم میں عوام کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سیاست میں فوجی مداخلت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مغربی ملکوں سے کہا کہ وہ عوام کے فیصلے کی عزت کریں۔ استنبول میں اپنے مکان کے باہر حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے 2.5 کروڑ عوام نے تاریخی فیصلہ دیا ہے اور سب سے اہم اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ آج ہم نے سرکاری معاملات میں فوجی دخل اندازی کی لمبی تاریخ کا دروازہ بند کر دیا۔ اردوغان نے امید ظاہر کی کہ ریفرینڈم سے ترکی کو فائدہ پہنچے گا۔
तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म बिन अली यल्दरिम ने कहा कि तुर्की जमहूरी तारीख के नए दौर में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला टारगेट 2019 के इलेक्शंस हैं। तुर्की में इमरजेंसी की मुद्दत 3 महीनों के लिए बढ़ाए जाने की खबर है। 9 महीने से तुर्की में इमरजेंसी लगी हुई है। रेफरेंडम का नतीजा सामने आने के बाद हुकूमत ने इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने का फैसला किया। ये इमरजेंसी पिछले साल 15 जुलाई की नाकाम फौजी बगावत के बाद लगाई गई थी। ईरान ने मिडल ईस्ट में दहशतगर्दी फैलाने के लिए अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि वाशिंगटन को अपनी गलत कार्यों की सजा भुगतनी पड़ेगी। वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी ओहदेदारों ने हालिया दौहों में यह दिखा दिया है कि उन्होंने अपने साबिक़ा तजुर्बे से कोई सबक नहीं सीखा है और अपनी गलत पॉलिसियों और गलत रवैये की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी को बढ़ाने में अपना रोल अदा किया है। कासमी ने कहा कि अमरीका की नई हुकूमत भी वही पॉलिसियाँ बरकरार रखे हुए जो साबिक़ा हुकूमतों की पॉलिसियाँ थीं और ये अमरीका की गलती है और उसे अपनी पुरानी गलतियों की तरह इस गलती की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अफगानिस्तान में हाल ही में अमेरिका के सबसे बड़े गैर न्यूक्लियर बम गिराए जाने के खिलाफ काबुल में जबरदस्त एहतजाज किया गया। इसे तमाम बमों की मां करार दिया गया है। यह हमला जुमेरात को किया गया था। अमरीकी ओहदेदारों ने दावा किया कि इस हमले में नंगरहार सूबे के अचिन जिले में आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 100 के करीब मिलिटेंट्स हलाक हुए। अफगानिस्तान के कई शहरियों ने सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा उतारा और लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए भी अपने जज्बात का इजहार किया। इस दौरान अफगान ओहदेदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं कि क्या बम से इलाके की सिविलियन आबादी भी मुतासर हुई है। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस बम के धमाके की आवाज़ से कई बच्चे सुनने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं। बहरीन ने कहा कि ईरान और खलीजी मुल्कों के बीच कुवैत की कोशिशों से होने वाली बातचीत जारी रहेगी। बहरीन ने उम्मीद जाहिर की कि इस बातचीत के अच्छे नतीजे निकलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शेख हम्माद बिन अहमद अल खलीफा ने कुवैत का दौरा करते हुए ये बात बताई। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख सबा अल हामिद अल सबा ने जनवरी के महीने में ईरान का दौरा किया था और जीसीसी की तरफ से एक पैगाम पहुंचाया था। इसके बाद ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी कुवैत और ओमान का मुख्तसर दौरा किया था। पिछले 2 साल से ईरान और जीसीसी मुल्कों के बीच ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह इलाके के मुल्कों खासतौर पर सीरिया और यमन में दखल अंदाजियों के इल्जामात हैं। इसराइली जेलों में तकरीबन 1500 फ़लस्तीनी कैदियों ने बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये कैदी बुनियादी हुकूक और जेलों के हालात बेहतर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। फ़लस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली तंजीम ने यह बात बताई। यह हालिया बरसों की सबसे बड़ी भूख हड़ताल है। यह हड़ताल फ़लस्तीनी कैदियों के दिन के मौके पर शुरू की गई। इस हड़ताल के दौरान तमाम इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी जिनका ताल्लुक अलग अलग फ़लस्तीनी ग्रुपों और जमातों से है, हिस्सा ले रहे हैं। इसराइली जेलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिन्हें कोई इल्ज़ाम लगाए बगैर जेल में रखा गया है और उन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा रहा है। इसके अलावा इन कैदियों को बहुत बुरे हालात में रखा जाता है। इम्कान है कि मजीद कैदी भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि कई कैदियों को इलाज की सहूलतें भी नहीं दी जा रही हैं। फतेह तहरीक के लीडर मरवान बरगूती इस हड़ताल की क़यादत कर रहे हैं। हर साल 17 अप्रैल को फ़लस्तीनी कैदियों का दिन मनाया जाता है। इस दौरान फ़लस्तीन के तलकराम शहर में कई लोग जमा हुए और कैदियों से यकजहती का इजहार किया। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म रामी हमदुल्ला और गजा में हमास के लीडर्स ने भूख हड़ताल की तायद की। कोई 6500 फ़लस्तीनी फ़िलहाल इसराइल की अलग अलग जेलों में कैद हैं। पाकिस्तान में कहा मिलिटेंट लीडर एहसानुल्लाह एहसान ने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। वो जमातुल अहरार ग्रुप का तर्जुमान था। पाकिस्तानी फौज के एक बयान में ये बात कही गई। दुनिया भर से मौके छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे सोनू निगम ने अज़ां के ताल्लुक से कुछ ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से वो अवाम के गैज़ व गज़ब का शिकार बने हुए हैं और व्हाट्सएप पर बहुत जल्द आप गलती से भेजा गया मैसेज वापस ले सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका के नायब सदर नॉर्थ कोरिया की सरहद के करीब फौजी अड्डे पर पहुंच गए। कहा सब्र खत्म हो रहा है।
اردوغان 2029 تک صدر رہیں گے، ریفرینڈم میں معمولی فرق سے جیت، اپوزیشن نے لگایا دھاندلیوں کا الزام۔ ترکی میں ایمرجنسی 3 مہینوں کے لیے بڑھا دی گئی، اردوغان نے ریفرینڈم کو تاریخی قرار دیا، کہا مغربی ملک فیصلے کی عزت کریں۔ ایران اور خلیجی ملکوں کے بیچ بات چیت جاری رہے گی، بحرین کو اچھے نتیجوں کی امید۔ اسرائیلی جیلوں میں 1500 فلسطینی قیدیوں کی بھوک ہڑتال، بنیادی حقوق کا مطالبہ۔ افغانستان میں مدر آف آل بامز کے حملے کے خلاف عوام کا زبردست احتجاج۔ سپریم کورٹ نے سہارا گروپ کی قیمتی جائیداد نیلام کرنے کا دیا حکم، 300 کروڑ روپے کی قسط ادا نہ کرنے پر کارروائی۔ آدتیہ ناتھ نے کہا سب کو 3 طلاق کے خلاف بولنا چاہیے، دروپدی کی بے عزتی سے کیا تقابل۔ بلیٹن کے اس حصے کی شروعات میں جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ کوریا کے خطے میں تناؤ کے بیچ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے سول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نارتھ کوریا کے تعلق سے کہا کہ صبر کا دور ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے نارتھ کوریا کو بیلسٹک میزائلز اور نیوکلیر ہتھیار بنانے کے خلاف خبردار کیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ساؤتھ کوریا کا یہ ان کا دوسرا دورہ ہے۔ پینس ایک فوجی اڈے پر بھی گئے اور ساؤتھ کوریا اور امریکی سپاہیوں سے ملاقات کی جو وہاں تعینات ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر نے کہا کہ ان کا ملک چٹان کی طرح ساؤتھ کوریا کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے نارتھ کوریا کو وارننگ دی کہ امریکہ کے سامنے تمام راستے کھلے ہیں اور وہ ساؤتھ کوریا کی حفاظت کے لیے مناسب قدم اٹھائے گا۔ نارتھ کوریا کی طرف سے حالیہ تجربوں کو چھیڑخانی قرار دیتے ہوئے پینس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا سخت جواب دینے کے لیے چائنا اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں چائنا کے صدر ژی جن پنگ سے ملاقات کے موقع پر کہا تھا کہ اگر چائنا نارتھ کوریا پر لگام کسنے میں ناکام رہتا ہے تو امریکہ اکیلے کارروائی کرے گا۔ مائک پینس نے نارتھ کوریا کو وارننگ دی کہ وہ ہماری فوجی طاقت یا امریکہ کے ارادوں کو نہ آزمائیں۔ سول میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پینس نے سیریا اور افغانستان میں حالیہ فوجی کارروائیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ کوریا کی صورتحال کا بھی یہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے ہمارے نئے صدر کی طاقت اور ارادے کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حملے کو شکست دیں گے اور کسی بھی ہتھیار کے استعمال کا جواب دیں گے۔ اس دوران جاپان کے لیڈر شنزو ایبے نے نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے کہا کہ وہ حالات مزید خراب نہ کریں اور یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق نیوکلیر پروگرام پر عمل چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نارتھ کوریا کے مسئلے پر امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ لندن کے ایک نائٹ کلب میں ایسڈ حملے میں 12 لوگ زخمی ہو گئے، پولیس نے یہ بات بتائی۔ فائر بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات ایسٹ لندن کے ایک کلب میں یہ حملہ کیا گیا۔ اس وقت کلب میں کوئی 600 لوگ جمع تھے۔ پولیس نے بتایا کہ کسی کو بھی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس واقعے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹریٹ نے ٹائم میگزین کا بااثر لوگوں کا ریڈرز پول جیت لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس آن لائن سروے میں کوئی ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ فلپائن کے صدر نے امریکہ اور امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کے خلاف کئی سخت بیانات دیے تھے۔ اس دوران فلپائن کے صدر روڈریگو نے جنہوں نے اوباما کو بے وقوف قرار دیا تھا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی اور کہا کہ وہ سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور سنگر سونو نگم نے مسجدوں سے کی جانے والی اذان پر تنقید کی ہے، جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کے غصے کا نشانہ بن رہے ہیں۔ سونو نگم نے ایک متنازع ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ خدا سب کا بھلا کرے، میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے صبح اذان کی آواز پر اٹھنا پڑتا ہے۔ ہندوستان میں مذہب کی یہ زبردستی کب ختم ہوگی؟ ایک دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے اذان کو غنڈہ گردی بھی قرار دیا۔ سونو نگم نے یہ بھی کہا کہ ان کے خیال میں مندروں اور گردواروں کو بھی لاؤڈ سپیکر سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 43 سالہ سنگر پر سوشل میڈیا پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ٹویٹر استعمال کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ خدا سب کا بھلا کرے، میں ہندو نہیں ہوں لیکن مجھے بیف کھانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں یہ مذہبی زبردستی کب ختم ہوگی؟ ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کی سرکاری شدھی کی کوششیں کب ختم ہوں گی؟ کشمیر میں ظلم کب ختم ہوگا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بعض ٹویٹ استعمال کرنے والوں نے سونو نگم کی تائید بھی کی۔
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक के खिलाफ ना बोलने वाले और खामोश रहने वाले लोगों का तकाबुल उन लोगों से किया जो महाभारत में द्रौपदी की बेइज्जती के वक्त खामोश थे। उन्होंने लखनऊ में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने आनजानी वज़ीर आज़म चंद्रशेखर के बारे में एक किताब की रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे बाज़ लोगों की तरफ से 3 तलाक के सुलगते हुए मसले पर खामोशी पर हैरत होती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चंद्रशेखर भी कॉमन सिविल कोड के हक में थे और हर एक को 3 तलाक के खिलाफ बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की एम्बी वैली जायदाद को नीलाम करने का हुक्म दिया ताकि इन्वेस्टर्स के पैसे वापस लिए जा सकें। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस सिलसिले में एक ओहदेदार को मुकर्रर करने की हिदायत दी। सहारा की यह जायदाद मुंबई के करीब लोनावाला इलाके में है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सहारा को वार्निंग दी थी और कहा था कि अगर वो 17 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपए की किस्त जमा करने में नाकाम रहती है तो उसकी कीमती जायदाद को नीलाम कर दिया जाएगा। लोनावाला में सहारा की इस जायदाद की मालियत का अंदाजा 39,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ की कि सहारा ग्रुप को अब कोई और मोहलत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सहारा चीफ सुब्रत रॉय को भी हिदायत दी कि वो 28 अप्रैल को अगली सुनवाई के मौके पर अदालत में हाजिर रहें। कंपनी 5,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त के तौर पर 300 करोड़ रुपए जमा करने में नाकाम रही, जिसके बाद नीलामी का यह हुक्म जारी किया गया। महाभारत की कहानी पर कई फिल्में, सीरियल्स और स्टेज शोज की। नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी 5 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। वो मंगल को डेलीगेशन सतह की बातचीत में हिस्सा लेंगी। नेपाल की सदर दिल्ली में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर हामिद अंसारी और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगी। कभी कभी आप व्हाट्सएप पर गलती से गलत आदमी को मैसेज भेज देते हैं। इस मसले से निपटने के लिए व्हाट्सएप बहुत जल्द एक नया फीचर शुरू करने वाला है, जिससे आप भेजा गया मैसेज वापस ले सकते हैं या अनसेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस नए फीचर के तहत लोगों को मैसेज वापस लेने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा और इस 5 मिनट के बाद मैसेज मुस्तकिल तौर पर चला जाएगा और उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका के नायब सदर नॉर्थ कोरिया की सरहद के करीब फौजी अड्डे पर पहुंच गए। कहा सब्र खत्म हो रहा है। उर्दुगान 2029 तक सदर रहेंगे। रेफरेंडम में मामूली फर्क से जीत। अपोजिशन ने लगाया धांधलियों का इल्जाम। तुर्की में इमरजेंसी 3 महीनों के लिए बढ़ा दी गई। उर्दुगान ने रेफरेंडम को तारीखी करार दिया। कहा मगरिबी मुल्क फैसले की इज्जत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा हैं। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। अमेरिका के नायब सदर नॉर्थ कोरिया की सरहद के करीब फौजी अड्डे पर पहुंच गए। कहा सब्र खत्म हो रहा है। उर्दुगान 2029 तक सदर रहेंगे। रेफरेंडम में मामूली फर्क से जीत। अपोजिशन